Hello, good afternoon. My name is Disha Shah. I am a senior student advisor from Smile for an Education. First of all, I would like to invite you all for joining this session. Thank you for joining me. I want to request to you all to please your queries and questions put in the comment box so that end of the session I can give you all the answers of the questions. Thank you. So let's start with the one question. How many people are you interested in studying Canada? Okay, so here I am starting you. Why study in Canada? First of all, I would like to share my company profile, Smile for an Educations. Why Smile for an Educations? Okay, benefits of this benefits of the Smile for an Education. First of all, Smile for an Education is the authorized partner of British and IDP Council. 100 plus colleges and universities tie up. Meet the country head counselor for one-to-one free counseling sessions and do your quality as coaching with our expert faculty. इनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके बैंक स्कोर नहीं हो रहे हैं या फिर कहीं पे स्टक हो रहे हैं, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग में है, तो कितने ऐसे मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्टक हो रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका बैंक स्कोर नहीं आ रहा है. तो Smile for an Education have guarantee to you to cover the 6 or 6.5 or 7 bands, not less than 6 bands. Smile for an Education helps with the tricks and techniques to help all of you to cover your guaranteed band score. Yes, we are guaranteed to the students to cover your band score. So, first of all, you have to visit at Smile for an Education, get admission on best colleges and universities, applications, fees, options, waiver, and even options available on discounts. एप्लीकेशंस पे भी मतलब आपको डिस्काउंट्स मिल सकता है इफ यू आर प्रोसेस डू विद अस. ओके, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज ऑल्सो अवेलेबल कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, 2 years का कोर्स लेते हो अंडर एसडीएस कॉलेज, अगर आप अंडर एसडीएस कॉलेज में जाते हो तो 2 years 2+3 का ऑप्शंस भी उसमें आपको अवेलेबल मिलता है. वेट फॉर द 1 second. Even Smile for an Education is help you to loan educations guidance. लोन एजुकेशन गाइडेंस में भी आपको हेल्प करेंगे, स्पोर्ट एडमिशंस प्रोसेस में भी आपका हेल्प करेंगे. विद दिस Smile for an Education you get your offer letter faster with 15 to 20 days, higher chances of scholarship available. If your profile are good, then higher chances of scholarships. In fact, our Canada study permit approval rate 97% in under SDS category, so that student which is similar to national rate and 100 of happy students. So first of all, I think you all are hearing me. We are helping you throughout the process. Smile for an Education is a land for those students who wants their dreams come true for your favorite country. So now I am discussing about why Canada. Why Canada only? So first of all, वर्ल्ड renowned एजुकेशन है, वहां पे अफोर्डेबल एजुकेशन है, लिविंग कॉस्ट लेस है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, सो दैट कैनेडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट country in the world. Canada is almost educated country as well. If I talk about the provinces, we have famous provinces like British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. આ બધા પ્રોવિન્સીસ એવા છે કે જ્યાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ સૌથી વધારે જાય છે અને એમનું ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન હું આને કહી શકું, એવું કહી શકાય કે આ સ્ટુડન્ટ્સ લોકોનું
ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન છે. જો હું વાત કરું ને ઓન્ટારિયોની, તો ઓન્ટારિયો ઇઝ નોન ફોર ધ પ્રોવિઝન એજ્યુકેશન હબ. પ્રોવિઝન એજ્યુકેશન હબ ફોર એન ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ. We have one famous university which is considered as Canadian first rank university, which is University of Toronto. We have also so many colleges like George Brown, Seneca, Sheridan, Humber, Niagara, which is the famous colleges in Canada. So second I am talking about the Ottawa. Ottawa is the capital of Canada, situated in particular province. આ પ્રોવિન્સ એક એવું છે કે જે એવું કહી શકું કે એજ્યુકેશન હબ માટે ફેમસ છે. આ પ્રોવિન્સ એજ્યુકેશન હબ માટે તો ફેમસ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ માટે ફેમસ છે કે બહુ જ બધા એવા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે લોકો ઓન્ટારિયોમાં સ્ટડી કરવા માંગે છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. જો હું બ્રિટિશ કોલંબિયાની વાત કરું તો ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ બેસ્ટ પ્રોવિન્સ ફોર માઉન્ટેન્સ એન્ડ there were so many universities in British Columbia. ત્યાંની બેસ્ટ યુનિવર્સિટીઝની વાત કરું તો યુનિવર્સિટીઝ ઓફ બ્રિટિશ કોલંબિયા, એનું પોતાનું જ નામ કહી શકું કે યુનિવર્સિટીઝ ઓફ બ્રિટિશ કોલંબિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ યુનિવર્સિટીઝ ઇન ધ કેનેડા. મેનિટોબા પ્રોવિન્સની વાત કરું તો ઇટ ઇઝ અ ફેવરેટ ફોર રિવર એન્ડ લેક્સ, માઉન્ટેન્સ, એના માટે ફેમસ છે મેનિટોબા. We have famous universities in Manitoba is Universities of Winnipeg. It is a famous well-known universities in Canada. જો હું લેંગ્વેજીસની વાત કરું તો કેનેડાની અંદર એની ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ છે જે છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ છે, જેની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફ્રેન્ચ આવે છે, સેકન્ડ વન લેંગ્વેજ ઇઝ ઇંગ્લિશ આવે છે, અને થર્ડ વન આફ્ટર 2016ની વાત કરું તો પંજાબી ઇઝ અ થર્ડ લેંગ્વેજ ઇન કેનેડા. I want to request you all to please your queries and questions put in the comment box. So at the end of the sessions, I will give you all of your answers. Okay? Thank you. Now, I'm talking about Canada. We have famous tourist destinations like Niagara Falls, Vancouver Island. These are places famous in Canada. So I hope you all are clear with this particular topic. Okay, so Canada is the best destinations for the study. So why choose only Canada? કેનેડાની ટ્યુશન ફીસની હું જો વાત કરવા જાઉં, કોલેજીસ છે, યુનિવર્સિટીઝ છે, તો એની વાત કરવા જાઉં તો કમ્પેરિઝન ઓફ બીજી કન્ટ્રી કરતાં કેનેડાની ટ્યુશન ફીસ લેસ છે. પર યર હું કહી શકું કે $15,000 to $17,000 જેટલી પર યર એની ફીસ હોય છે એપ્રોક્સિમેટલી. પછી ડિપેન્ડ્સ કરે છે કોલેજીસ પર કે કઈ કોલેજમાં કેવી રીતે ફીસ હોય છે. અને આપણી પાસે એવી બી કોલેજીસ છે કે જેની અંદર અમે સ્ટુડન્ટ્સે એપ્લિકેશન ફીસ તો વેવર કરી જ આપીએ છીએ, પણ એની અંદર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ. સો ના second most benefit of the Canada, you can say most benefit feature is student can work part-time during the studies. Student can work part-time during the studies. Student જે છે એ during the studies 20 hours per week have granted permission to do work. So that is the second one good benefit of the Canada. Give me just 1 second. So now, even student get જો વર્ક કરવાનું પર્ટિક્યુલર તમને 20 hours પર વીક ગ્રાન્ટેડ પરમિશન મળે છે તો એની સાથે સ્ટુડન્ટને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ મળી શકે છે, કેમ કે એની અંદર ડ્યુરિંગ વેકેશન્સ યુ કેન વર્ક અનલિમિટેડ, તમે અનલિમિટેડ વર્ક કરી શકો છો ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન્સ. બટ 20 hours જ ઓનલી ગ્રાન્ટેડ પરમિશન હોય છે જ્યારે તમે સ્ટડી સાથે તમારું વર્ક સ્ટાર્ટ કરો છો.
ત્યારે. So apart from this, ranking of the universities and colleges is very high in Canada, and college degree globally is recognized. Globally recognized જેને કહી શકાય કે college degree globally recognized છે. It provides high quality of education to international students. If I am talking about funds, so there is no need to show old funds, so that is hassle free for the students. આની અંદર એવું નથી હોતું કે અધર્સ કન્ટ્રીઝમાં તમે જોવા જશો ને તો એવું હોય છે કે તમારે 3 month ઓલ્ડ ફંડ દેખાડવું પડે છે કે પછી 28 days ઓલ્ડ ફંડ દેખાડવું પડે છે, પણ કેનેડાની અંદર એવી સિસ્ટમ નથી કે તમે ઓલ્ડ ફંડ દેખાડો. GIC is only enough for Canada, and 1 year tuition fees is enough for the Canada. Here we are talk about the education system in Canada. Canada is very important. Okay, Canada which is very important thing in Canadian. We have 3 type of education system. Start from the primary education, secondary education and post secondary education. પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનની વાત કરું તો કિન્ડરગાર્ટન થી 8 ગ્રેડ લોકોના સ્ટુડન્ટ્સ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનમાં જઈ શકે છે. સેકન્ડરી એજ્યુકેશનની જો હું વાત કરવા જાઉં તો આફ્ટર 9 to 12 સ્ટુડન્ટ્સ સેકન્ડરી એજ્યુકેશનમાં પ્લાન કરી શકે છે. બટ ઇન ઇન્ડિયા મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ પ્લાન કરે છે આફ્ટર 12. બેચલર્સ એન્ડ માસ્ટર્સ માટે એ લોકો પ્લાન કરી શકે છે. બેચલર્સ અને માસ્ટર્સ માટે જો એ લોકો પ્લાન કરે છે તો આપણી પાસે એવી બધી પણ કોલેજીસ છે, એવી બધી પણ યુનિવર્સિટીઝ છે કે જેની અંદર હાઈએસ્ટ સક્સેસ વિઝા રેશિયો પોસિબલ છે. ઓકે, સો વોટ ટાઈપ ઓફ ધ કોર્સીસ આફ્ટર 12th તમે કરી શકો? આફ્ટર 12th તમે કરી શકો બેચલરના કોર્સીસ કરી શકો, એડવાન્સ ડિપ્લોમામાં તમે જઈ શકો, એન્ડ દેન બેચલર પછી તમે પીજી બી કરી શકો અને માસ્ટર્સ પણ કરી શકો છો. સો ડ્યુરેશન્સ ઓફ અંડરગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇઝ 1 to 2 years, and the course available for diploma is advanced diploma is 1 to 3 years. Start from the, if students have commerce background થી belong કરે છે તો business related courses માં પ્લાન કરી શકે છે. either science background થી કરે છે તો computer science ના courses પણ available હોય છે. આર્ટ બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. સ્માઇલ ફોરેન એજ્યુકેશન તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે સ્ટુડન્ટ્સને, because we have 100+ more than colleges and universities એવી છે અમારી પાસે કે જે ડાયરેક્ટ છે. we have huge plenty of courses. એટલા બધા કોર્सेस છે કે you are very happy with that કે તમે તમારી પસંદનો કોઈ કોર્સ છે કે ધારો કે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સની એવી મારી પાસે પ્રોફાઇલ આવે છે કે મેડમ મારી પાસે 6.5 બેન્ડ્સ છે, નોટ લેસ દેન 6 બેન્ડ્સ છે, પણ આ જ કોલેજમાં જવું છે, તો યસ, સ્માઇલ ફોરેન એજ્યુકેશન હેલ્પ યુ ટુ એડમિશન ઓન ધીસ કોલેજ, કે એ તમને હેલ્પ કરી શકે છે કે તમે પર્ટિક્યુલર તમારી કોઈ એવી કોલેજ છે કે તમારે આમાં જવું છે તો તમે એમાં જઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફ્રી ટુ ફ્રી તમને કાઉન્સેલિંગ મળે છે. 1-to-1 કાઉન્સેલિંગ સેશન હોય છે વિથ ધ એક્સપર્ટ કન્ટ્રી હેડ સાથે તમારું કાઉન્સેલિંગ સેશન થાય છે. તો એની અંદરથી પણ તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો કે તમારે કેવી રીતે કઈ કોલેજમાં એકોર્ડિંગ ટુ યોર પ્રોફાઇલ તમારા માટે કઈ કોલેજીસ એવી છે કે જે સારી છે અને જેમાં તમે જઈ શકો છો. સો વોટ કાઇન્ડ ઓફ કોર્સીસ યુ ગેટ? તો આફ્ટર યુજી એડવાન્સ ડિપ્લોમા ધ ડ્યુરેશન્સ ઓફ એડવાન્સ ડિપ્લોમા ઇઝ 3 years. We have bachelor degrees for the 4 years. ઇન્ડિયામાં જોવા જઈએ ને તો બીકોમ કે એવી કોઈ વાત કરું તો 3 yearsની હોય છે, બટ ઇન ધ કેનેડામાં આપણે જોવા જઈએ તો 4 yearsની બેચલર્સ ડિગ્રી અવેલેબલ છે. ઇફ એની સ્ટુડન્ટ્સ વોન્ટ્સ ટુ પ્લાન પર્ટિક્યુલર કોલેજીસ એન્ડ યુનિવર્સિટી તો તમને સ્માઇલ ફોરેન એજ્યુકેશન હેલ્પ કરી શકે કે તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આની અંદર આ કોલેજમાં જ એડમિશન્સ લેવું છે તો એમાં તમારા એડમિશન્સ માટેની ઓફર લેટર મેક્સ ટુ મેક્સ ફાસ્ટ ઓફર લેટર પ્રોસેસ તમારી થઈ શકે છે. We have top universities in Toronto, University of Toronto, for universities of British Columbia, universities of Alberta, universities of Montreal, and University of Waterloo, and Queen's University, Western Universities, many more. Universities ની ખાલી વાત કરી મેં કે યુનિવર્સિટીઝમાં જો તમારે પ્લાન કરવું છે કે તમારે એવું કહો છો કે મને આ જ યુનિવર્સિટી, હા,
એ છે કે યુનિવર્સિટી માટે ઇફ યુ આર પ્લાનિંગ ફોર માસ્ટર તો 6.5 અને 7 બેન્ડ્સ કવર કરવા જ પડે, અને એ એની હાઉ અમે સ્ટુડન્ટ્સને કવર કરાવીએ છીએ વિથ અવર ટ્રિક્સ એન્ડ ટેકનિક્સ, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ગેરંટી ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે અમે સ્ટુડન્ટ્સને એટલી મહેનત કરાવડાવીએ છીએ કે જેની અંદરથી સ્ટુડન્ટ્સને જેટલા બેન્ડ સ્કોર એ અચીવ કરવા માંગે છે તો એ કરી જ લે છે, અને અમે કરાવી શકીએ છીએ એ વસ્તુ. ઓકે, સો નાઉ મોસ્ટ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ વિઝાનો મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સની ક્વેરીઝ એવી પણ હોય છે કે મેડમ મારે આવી રીતે થયું છે કે આટલા બેન્ડ સ્કોર છે તો શું મારા વિઝા આવશે? યસ, તો હું એવું કહી શકું કે ઇફ યુ આર બેન્ડ સ્કોર 5.5 તો અમે સ્ટુડન્ટ્સને આઇલ્સ માટે કોચ કરાવીએ છીએ કે મતલબ 6.5 કે 7 બેન્ડ્સ તો એ લોકો કવર કરે અને કરે જ. સો મોસ્ટ ઓફ ધ કેટેગરી અમારી પાસે જે વધારે કોલેજીસ આપણે કહી શકીએ કે વધારે વિઝાના જે ચાન્સીસ હોય છે એ એસડીએસ અંડર હોય છે ને એક યુનિવર્સિટીઝની અંદર હોય છે. વિઝા સક્સેસ રેશિયો સ્માઇલ ફોરેન એજ્યુકેશન વિઝા સક્સેસ રેશિયો ઇઝ 97%, કે જેનાથી 97% એનો વિઝા સક્સેસ રેશિયો છે કે સ્ટુડન્ટ્સની આઈએલ્સ કોચિંગથી લઈને એની વિઝા પ્રોસેસ જ્યાં સુધી એના વિઝા ના આવે ત્યાં સુધીની બધી જ પ્રોસેસ તમને કાઉન્સેલર સાથે મતલબ તમને ફેસ ટુ ફેસ 1-to-1 કાઉન્સેલિંગ કરીને તમને બધું જ આસિસ્ટ કરવામાં આવે છે અને ગાઈડન્સ આપવામાં આવતું હોય છે. વિઝાની કેટેગરીમાં 3 હોય છે, એક તો એસડીએસ અંડર એસડીએસ વિઝા કેટેગરી એન્ડ નોન એસડીએસ વિઝા કેટેગરી એન્ડ યુનિવર્સિટીઝ. યસ, જે રીતે મેં કીધું કે એસડીએસમાં પ્લાન કરો છો અને યુનિવર્સિટીઝમાં પ્લાન કરો છો તો તમારા વિઝા સક્સેસ રેશિયો હાયર છે. હું એવું કહી શકું કે 90% પ્લસ વિઝા સક્સેસ રેશિયોના ચાન્સીસ વધી જાય જો તમે એસડીએસ અને યુનિવર્સિટીઝમાં પ્લાન કરો છો. હા, તમે જો પ્લાન કરો છો એવું નથી કે નોન એસડીએસમાં વિઝા ના આવે, બટ યસ કે નોન એસડીએસ અંદર તમે અપ્લાય કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ કે એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જેની પ્રોફાઇલ્સ વીક છે અને એ લોકો નોન એસડીએસ અંદર પ્લાન કરે છે કે ભાઈ આઇલ્સ નથી આપી, તો અમે સ્ટુડન્ટ્સને આઇલ્સ આપીને અમે એટલા બેન્ડ્સ કવર કરાવી શકીએ કે એની એસડીએસ અંદર આપણે એની હાઉ ફાઇલ મૂકી શકીએ. સો વોટ ઇઝ ધ એલિજિબિલિટી? હવે વાત કરીશું એલિજિબિલિટીની. જસ્ટ 1 સેકન્ડ. ટેન્થ ક્વોલિફિકેશન્સ એલિજિબિલિટી મતલબ તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ્સ કે તમારે 10th નું ક્વોલિફિકેશન ઇંગ્લિશની બેચલર ડિગ્રી કે બેકલોગ્સ વધારે છે એવા કોઈ પણ ઇસ્યુ છે તો ઘણી બધી એવી કોલેજીસ છે જે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એક જ ક્વેશ્ચન્સ મતલબ એવા ક્વેશ્ચન્સ પણ હોય છે કે મેડમ બેકલોગ્સ છે તો થઈ જશે. યસ, સો આઈ કેન સે કે કેનેડાની અંદર તમે મેક્સ ટુ મેક્સ 13 to 14 બેકલોગ્સ અંડર એસડીએસ અપ્લાય કરી શકો, બટ હા જો તમારા બેકલોગ્સ ને એવું વધારે છે તો તમે જનરલની અંદર પણ ફાઇલ મૂકી શકો છો. અને એવું નથી કે જનરલની અંદર વિઝા નથી આવતા, વિઝા એમાં પણ આવી શકે છે, બટ યસ ચાન્સીસ ઓફ એસડીએસ ના એની અંદર વધારે રહે છે. English language proficiency is very important to the Canadian. So most of the students PT, TOEFL and PT અને TOEFL ની વાત કરું છું હું તો PT અને TOEFL એ એક્ઝામ્સ વધારે કરતા આઈએલ્સ કેનેડાની અંદર વધારે પ્રિફર થાય છે. જેટલી પણ કોલેજીસ છે યુનિવર્સિટીઝ છે એ આઈએલ્સ વધારે એક્સેપ્ટ કરે છે કમ્પેરિઝન ઓફ PT. PT ની વાત કરું તો PT is accepted in Australia but IELTS is accepting in all over worldwide. Entry requirement. So what is the entry requirement? જો તમારે ડિપ્લોમા કે એડવાન્સ ડિપ્લોમાની અંદર 55% નું સ્કોરિંગ કરો છો તમે તો અને IELTS ની અંદર 6 બેન્ડ્સ હોય છે તો તમારું થઈ શકે છે એડમિશન્સ. બેચલરની અંદર તમારે 50% પ્લસ હોવા જોઈએ કે મતલબ 55 કે 60% હોય. આઈએલટીએસ ની અંદર ઓવરઓલ 6 કે 6.5 હોવા જોઈએ, નોટ લેસ ધેન 6 બેન્ડ, તો પણ તમારું ઇઝીલી એડમિશન્સ થઈ જાય છે. માસ્ટરની વાત કરું તો 60% પ્લસ હોય અને ઓવરઓલ 6.5 બેન્ડ હોય તો ઇઝીલી એડમિશન્સ માસ્ટર્સની અંદર પણ થઈ શકે છે. તો અમારી પાસે ઘણી બધી એવી કોલેજીસ છે, એવી ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ છે કે જેની અંદર તમારા મતલબ બેન્ડ સ્કોર ને લઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો એ તો અમે અહીંયાથી જ કવર કરી શકીએ છીએ વિથ અવર એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી.
પણ જો તમારે બેંક સ્કોરિંગ બેકલોગ્સમાં કે એવી રીતે વધારે પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સની બેકલોગ્સ કે એવી રીતે વધારે હોય, તો આપણી પાસે એવી પણ કોલેજીસ છે કે જેની અંદર તમારું એડમિશન્સ પણ થઈ શકે છે અને વિઝાના ચાન્સીસ પણ હોય છે. ડેડલાઇનની વાત કરું, એવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે જાન્યુઆરી માટે પ્લાન કરે છે 2021 ઇન્ટેક માટે. એવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે જાન્યુઆરી 2021 ઇન્ટેક માટે પ્લાન કરે છે. તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જેને ઓફર લેટર રિસીવ નથી થયો કે ઓફર લેટરમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, અને એવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેની માર્કશીટ નથી આવી પણ કેનેડા માટે અપ્લાય કરવું છે એ લોકોને. તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે સ્માઇલ ફોરેન એજ્યુકેશન હેલ્પ કરે છે કે કન્ડિશનલ ઓફર લેટર તમને ફટાફટથી અમે કરી શકીએ છીએ, કે કન્ડિશનલ ઓફર લેટર જેટલો બને એટલો અમે તમને ફાસ્ટ લાવી શકીએ છીએ. અને સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ઇફ યુ આર અપ્લાઇંગ કોલેજીસ સ્ટાર્ટ બિફોર 2 months ઓફ પ્રોસેસ. જો તમે કોલેજ માટે અપ્લાય કરતા હો તો તમારે 2 મહિના પહેલા પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી જ દેવી પડે. એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જે જાન્યુઆરી ઇન્ટેક માટે પ્લાન કરે છે એને ઓક્ટોબર ફર્સ્ટ વીકથી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દેવી જોઈએ, જેથી મેક્સ ટુ મેક્સ હું એવું કહી શકું કે પ્રોસેસ ટાઈમ 2 months જેવો તો કેનેડાની અંદર લાગે છે, કે જેની અંદર તમારે અત્યારથી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે એપ્લિકેશન કરો. હું પૂરી પ્રોસેસની વાત કરું તમારી સાથે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેવી રીતે તમે એપ્લિકેશન કરો છો, તો એપ્લિકેશન પછી તમારો ઓફર લેટર આવે છે. તો ઓફર લેટરનો જે બિટવીન ટાઈમિંગ હોય છે એ 15 to 20 days તમે કાઉન્ટ કરો. ઓફર લેટર આવે પછી તમારી ટ્યુશન ફીસ પેમેન્ટ તમારે ભરવાનું હોય છે. તો એ ટ્યુશન ફીસનો ટાઈમ તમે 3 to 5 daysનો ગણો. એના પછી તમારે શું આવતું હોય છે? ટ્યુશન ફીસની રિસિપ્ટ. તો કેનેડાની અંદર 1 yearની ટ્યુશન ફીસ એડવાન્સમાં તમારે પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. એન્ડ દેન વાત કરું તો જીઆઈસીની ટ્યુશન ફીસ પેમેન્ટ પછી વાત કરું તો જીઆઈસી. વોટ ઇઝ ધ જીઆઈસી? તો જીઆઈસી ઇઝ ધ ગેરંટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્ટિફિકેટ. સ્ટુડન્ટ્સના પોતાના જ નામનું અકાઉન્ટ કેનેડાની અંદર ઓપન થતું હોય છે. એ સ્ટુડન્ટ્સના જ મની છે કે તમે એવરી મંથ $800 જેટલું તમે રિસીવ કરી શકો છો. ફોર ધ મોર ડિટેલ યુ કેન વિઝિટ એટ અવર ઓફિસ. તો તમને એના પરથી વધારે ડિટેલ્સ તમને અમારી પાસેથી મળી શકે છે. સો જીઆઈસી તમે પે કરો છો, એની પછી વાત કરું તો મેડિકલ કરવાનું થાય છે. તો મેડિકલ તમારી પ્રોસેસ થઈ જાય પછી ફાઇનલી જે પ્રોસેસ આવે છે, જે વિઝા ફાઇલની આવે છે, એસઓપી, વિઝા ફાઇલ અને આ બધી જ પ્રોસેસ કન્ડક્ટ કર્યા પછી આપણે ફાઇનલી જે હોય છે એ વિઝા ફાઇલ લોન્ચ કરવાની હોય છે. તો આ બધી જ વસ્તુ માટે અમારા કાઉન્સેલર છે, અમારા એક્સપર્ટ્સ છે, ફેકલ્ટીઝ છે, એન્ડ અમારી પાસે કન્ટ્રી હેડ્સ પણ અવેલેબલ છે કે જેની અંદર તમને ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝનું તમને ગાઈડન્સ આપવામાં આવતું હોય છે, કે જેની અંદર તમને ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝનું તમને નોલેજ તમને પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે કેનેડાની અંદર. ક્લાઇમેટની જો હું વાત કરવા જાઉં તો કેનેડા ઇઝ ધ સેકન્ડ લાર્જ કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ આફ્ટર રશિયા. ઇટ ઇઝ ધ સેકન્ડ લાર્જ કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ આફ્ટર રશિયા. સમર ત્યાં આગળ ચાલુ થાય છે બિટવીન મે થ્રુ ટુ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ચાલુ થાય છે. હોટેસ્ટ મંથ હું જે કહી શકું તો જુલાઈ એન્ડ ઓગસ્ટ છે. એન્ડ બીજી એક વાત કરું, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લિવિંગ કોસ્ટ. લિવિંગ કોસ્ટની હું વાત કરું તો કમ્પેરિઝન ઓફ અધર કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીઝ, લિવિંગ કોસ્ટ એની એકદમ લેસ છે, કે જેનાથી સ્ટુડન્ટ્સને ઘણો બેનિફિટ થતો હોય છે. પ્લસમાં કેનેડા એજ્યુકેશન વાઇઝ બેસ્ટ છે, કે જેનાથી તમારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ કે જેને એજ્યુકેશન લેવલ પર જવું હોય તો આઈ કેન પ્રિફર ટુ સ્ટડી ઇન કેનેડા. તો તમે એના અંદર કેનેડાથી પણ તમે પ્રિફર કરી શકો છો, કે કેનેડામાં તમે જઈ શકો છો, કે જેની અંદર તમારી જે ડિગ્રી જે આવશે એ અક્રિડિએટેડ ડિગ્રી કહેવાશે, કે જે વેલ્યુએબલ ડિગ્રી કહેવાશે. એન્ડ યુ હેવ ઓલ્સો ઇન્ટરનેશનલ ડિગ્રીઝ. બીજી એક વાત કરું ઇન્ટેકની વાત કરું તો કયા કયા ઇન્ટેક્સ છે કેનેડાની અંદર? તો જાન્યુઆરી ઇન્ટેક, મે ઇન્ટેક અને સપ્ટેમ્બર ઇન્ટેક. જો જે લોકો જાન્યુઆરી 2021 માટે પ્લાન કરતા હોય
એ સ્ટુડન્ટ્સે અત્યારથી જ પ્લાન કરી દેવું પડે કેનેડા માટે. કેનેડાની પ્રોસેસ માટે અત્યારથી પ્લાન કરી દેવું જોઈએ, કેમ કે ઓફર લેટર કરો, ટ્યુશન ફીસ પેમેન્ટ કરો, GIC કરો અને મેડિકલ કરો, તો આ બધી પ્રોસેસમાં થોડો ટાઈમ જાય. તો એના માટે, અને હા, એવા બી સ્ટુડન્ટ્સ છે કે ભાઈ ઓવરઓલ 6.5 બેન્ચ છે કે એક મોડ્યુલમાં 5 બેન્ચ છે, તો એના પ્રોબ્લેમ્સના સોલ્યુશન્સ પણ તમે એવું હોય તો એકવાર અમારી ઓફિસ વિઝિટ કરી શકો છો એના માટે, કે જેથી તમારા જે બધા જ ડાઉટ્સ છે એ ક્લિયર થઈ જશે. Okay, so now I am discussing for the Canada procedure. કેનેડાની પ્રોસિજરની વાત કરું તો ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા કન્ફ્યુઝ હોય છે કે ભાઈ મારે યુએસએમાં અપ્લાય કરવું છે, કેનેડામાં અપ્લાય કરવું છે, બટ હું કન્ફ્યુઝ છું. તો એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરી શકીએ? તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે કે જેની પ્રોફાઇલ સારી છે, કે જેના પર્સન્ટેજ 90+ છે, જેના ઓવરઓલ 7.5 બેન્ડ, નોટ લેસ દેન 6.5 બેન્ડ એન્ડ 6 બેન્ડ, તો એવા લોકો માટે સ્કોલરશિપ્સ ઓપ્શન્સ પણ અવેલેબલ છે, કે જેની અંદર ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને સ્કોલરશિપ્સ પણ પ્રોવાઈડ થતી હોય છે, કે જે પ્રોફાઇલ્સ પ્રમાણે હોય છે, કે જેવી રીતે કે બેકલોગ્સ, તો બેકલોગ્સ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ ફોર ધ સ્કોલરશિપ. તો જેની અંદર એક બે સ્ટુડન્ટ્સ મતલબ એવી રીતે બેકલોગ્સ હોય કે એક કે બે બેકલોગ્સ હોય કે એવી રીતે હોય તો ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ, બટ જો વધારે બેકલોગ્સ હોય અને પ્રોફાઇલ સારી છે તો દે કાન્ટ ગેટ સ્કોલરશિપ્સ. Just 1 second. Yes. Why Canada is the best destinations for the study? Because comparison tuition fees are less. એના માટે બીજી એક વસ્તુ કહી શકું કે પાર્ટ ટાઈમ તમને જે વર્ક કરવા મળે છે તો એના માટે પણ એ બેસ્ટ કન્ટ્રી છે, કે તમે ડ્યુરિંગ મેં જે રીતે કીધું કે 20 hours પર વીક તો તમે કરી જ શકો છો, પણ તમે જો તમારે ડ્યુરિંગ વેકેશન્સ કરવું હોય તો તમે અનલિમિટેડ જોબ કરી શકો છો. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, ranking colleges and universities is available in Canada. કેનેડાની અંદર એટલી મતલબ કોલેજીસના જે રેન્ક આવતા હોય છે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હાઈલી રેન્ક હોય છે. જેવી રીતે કે મેં જે રીતે કોલેજીસની વાત કરી કે આપણી પાસે જો તમે સેન્ટેનિયરમાં એડમિશન્સ લો છો તો આપણી પાસે એવા બિઝનેસના કોર્સીસ પણ અવેલેબલ છે, કે સાયન્સના કોર્સીસ માટે તમારે જવું છે તો એના માટે પણ આપણી પાસે કોલેજીસ અવેલેબલ છે, કે તમારે પ્રોપર ક્યુબેકમાં જવું છે તો એના માટે પણ આપણી પાસે કોલેજીસના ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અમે શું કરીએ છીએ કે તમારી જે પ્રોફાઇલ હોય છે એના ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અસેસમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. એનું અસેસમેન્ટ કરીને અમે તમને વિધિન 1 to 2 daysની અંદર તમે ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કરી દઈએ. 24 hours હું કહી શકું કે 24 hoursની અંદર અમે તમને ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કરી દઈએ છીએ. ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી આપણે તરત એપ્લિકેશન્સ લોન્ચ કરી દઈએ છીએ, કે જેનાથી તમારી જે પ્રોસેસ છે એ ક્યાંયથી અટકે નહીં. હા, જે સ્ટુડન્ટ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જે લોનને લઈને, લોન પ્રોસેસને લઈને પણ અટકતા હોય છે, તો એના માટે પણ આપણી પાસે લોન આસિસ્ટન્સ છે, મતલબ કે જે લોકો તમને ઓનલી લોનનું એજ્યુકેશન લોન માટેનું તમને ગાઈડન્સ આપી શકે છે, કે કેટલા યર્સનું તમારું સ્ટડી ડ્યુરેશન્સ છે કે જેની અંદર તમને લોન્સ પ્રોવાઈડ થાય છે. ઓકે, દેન ટોપિક આવે છે કે એક તો GIC ની વાત કરું તો GIC તમારું જે થશે એ બે બેંકમાં થશે, એક તો ICICI અને એક સ્કોશિયા બેંકમાં. એ બે બેંકમાં તમારે બિટવીન $10,000 જેટલું ફંડ તમારું ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય છે, અને જેને લઈને તમારું GIC સર્ટિફિકેટ તમારું અપ્રૂવ થાય છે. તો આફ્ટર GIC સર્ટિફિકેટ એન્ડ મેડિકલ એન્ડ ઓફર લેટર આ બધી જ વસ્તુ તમારી પાસે આવી જાય પછી તમે વિઝા ફાઇલ લોન્ચ કરી શકો છો. Just 1 second. હા, જે રીતે મેં વાત કરી કે જાન્યુઆરી માટે પ્લાન કરતા સ્ટુડન્ટ્સને અત્યારે જ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈએ, જેનાથી લઈને આપણે ફાસ્ટ ટુ ફાસ્ટ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ.
અને બીજી એક વસ્તુ કે જે સ્ટુડન્ટ એવું વિચારે છે કે મારે મેઇન ટેકમાં જવું છે, તો એના માટે પણ એ લોકોએ આઇલ્સ કોચિંગ સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈએ. તો એના માટે આઇલ્સ કોચિંગ માટે તમે અમારા યુટ્યુબ પર ટેસ્ટિમોનિયલ્સ પણ ચેક કરી શકો છો. ashoksir.com કરીને હશે કે જેની અંદર તમને બધા જ તમને ટેસ્ટિમોનિયલ્સ જોવા મળશે કે એવા સ્ટુડન્ટ્સના બેંક્સ પણ આપણે કવર કરેલા છે કે 7 or 7.5 બેંક્સ કે જેની અંદરથી બીકોઝ વી આર ફોકસિંગ ઓન પર્સનલાઇઝ કોચિંગ, કે અમારું જે મેઇનલી ફોકસ હોય છે એ પર્સનલાઇઝ કોચિંગ પર જતું હોય છે. એન્ડ દેન સેકન્ડ થિંગ વિથ ટ્રિક્સ એન્ડ ટેકનિક્સથી અમે સ્ટુડન્ટ્સને સ્ટડી કરાવતા હોય છે. તમારા ડાઉટ સોલ્વિંગ્સ માટે પણ લેક્ચર્સ હોય છે. અને યસ, અવર ફેકલ્ટી જે મારી એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી છે એ સ્ટુડન્ટ્સને બેન્ડ્સ સારા બેન્ડ સ્કોર્સ કવર કરવાની અંદર એ લોકો તમને હેલ્પ કરી શકે છે. સો નાઉ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ એન્ડ ક્વેરીઝ દેન ટેલ મી. ખુશ્બુ કરિયા એ સવાલ પૂછ્યો છે, ઇઝ ઇટ પોસિબલ વિથ ઓવરઓલ 6 bands ઇન કેનેડા? યસ ખુશ્બુ. મે આઈ નો ઈચ મોડ્યુલ આપણા કેટલા બેન્ડ્સ છે તમારા? યસ ખુશ્બુ, ઓવરઓલ 6 બેન્ડ્સ ઉપર તમે અપ્લાય કરી શકો છો. બટ યસ, એક મોડ્યુલમાં પણ 5.5 હોય તો યસ વી હેવ કોલેજીસ કે જેની અંદર તમે અપ્લાય કરી શકો છો અને જેની અંદર તમને આફ્ટર સ્ટડી વર્ક પરમિટ પણ મળી શકે છે. હા, એના માટે તમારે પ્રોફાઇલ અસેસમેન્ટ કરાવવું પડે. એન્ડ ફોર ધીસ ટુડે આજના દિવસ માટે 50% ડિસ્કાઉન્ટ ઓન સ્પોર્ટ રજિસ્ટ્રેશન. જે સ્ટુડન્ટ આજે રજિસ્ટ્રેશન કરાવે છે એના માટે 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે કે જેનાથી તમારી જે કેનેડા માટે જે એના માટે એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે અમારી પાસે એવા ઓપ્શન્સ બી અવેલેબલ છે કે એપ્લિકેશન ફીસ અમે વેવર કરી શકીએ છીએ અને 50% ડિસ્કાઉન્ટ ઓન એપ્લિકેશન ફીસ પણ અમે તમને આપી શકીએ છીએ. can go for which course and overall bank score requirement? Okay, so Shushmita asking this કે bank score ની requirement for the BA literature. Okay, કોઈ પણ કોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ બેચલર્સ માટે જો તમે જતા હોય તો ઓવરઓલ બેન્ક્સ તમારા 6.5 હોવા જોઈએ, નોટ લેસ દેન 6 બેન્ક્સ. તો તમારે એડમિશન્સ જે કોલેજ માટે કે જે કોર્સ માટે લેવો હોય તો એની અંદર તમે લઈ શકો છો. ટોરેન્ટોની ખુશ્બુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે વોટ્સ ધ ચાન્સીસ ઇન વર્ક પરમિટ ઇન ટોરેન્ટો? યસ, તો ટોરેન્ટોમાં જે વર્ક પરમિટના ચાન્સીસ છે એ છે. એવું નથી કે ટોરેન્ટોની અંદર વર્ક પરમિટના ચાન્સીસ નથી. તો યસ, કે તમને વર્ક પરમિટ ઇઝીલી અવેલેબલ મળી શકે છે. પણ તમારું પ્રોફાઇલ અસેસમેન્ટ થાય એ પછી આપણે ચેક કરીને કરી શકીએ છીએ કે તમારું કઈ યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ કોલેજીસમાં એડમિશન્સ પોસિબલ છે. પાર્થ પટેલ, કેન આઈ ગો વિથ 7 year gap? ઓકે, સો પાર્થ, જે તમારો આ જે ક્વેશ્ચન છે એના માટે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે પ્રોફાઇલ્સ જ ચેક કરવી પડશે, જેનાથી હું આગળ પ્રોફાઇલ ચેક કરીને અસેસમેન્ટ કરીને હું તમને આન્સર કરી શકીશ. કેમ કે આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે અવેલેબલ કે જેની અંદર આપણે તમારી પ્રોફાઇલ્સ ચેક કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ. વિચ કોલેજીસ ફીઝ આ વેવર? યસ, સો મેની કોલેજીસ ફીઝ વેવર. અમારી પાસે ઘણી બધી કોલેજીસ છે જેની ફીઝ આપણે વેવર કરી શકીએ છીએ, કે સેન્ટેનિયલ છે, સેનેકા છે, હમ્બર છે. બટ યસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોવું પડે છે કે સીટ્સ અવેલેબલ છે કે નહીં ફોર ધ જાન્યુઆરી ઇન્ટેક. યસ, ઘણી બધી કોલેજીસ અત્યારે ઓપન છે જાન્યુઆરી ઇન્ટેક માટે, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. Science B group, can you please suggest me best course? Yes, for the B group you can go for biology program. તો તમે બાયોલોજીનો કોર્સ લઈને તમારે કોલેજીસમાં પણ એડમિશન્સ થઈ શકે છે એન્ડ યુનિવર્સિટીઝમાં પણ તમે એડમિશન્સ લઈ શકો છો. કરીનાએ ક્વેશ્ચન્સ કર્યો છે, વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓફ મી ડિપ્લોમા ઓર બેચલર ડિગ્રી? કેન યુ પ્લીઝ સજેસ્ટ મી? ડિપ્લોમા અને બેચલર ડિગ્રી માટે તમારે કોઈ મતલબ બેચલર્સ જો તમે કર્યું હોય તો આફ્ટર માસ્ટર માટે તમે પ્લાન કરી શકો છો. એન્ડ વોટ ઇઝ યોર આઇલ્સ બેન્ડ સ્કોર? તો એના પર આઇલ્સ બેન્ડ સ્કોર તમારા કેટલા છે કે ઇફ યુ હેવ 6.5 bands and not less than 6 bands, તો તમે સારી કોલેજીસની અંદર અંડર STS કેટેગરીમાં તમે અપ્લાય કરી શકો છો. આફ્ટર અસેસમેન્ટ વી વિલ લેટ યુ નો. પ્રેરણા, વોટ આર ધ ચાન્સીસ ઓફ ટેકિંગ માસ્ટર્સ? એન્ડ યસ, જો તમે PR માટે પ્લાન કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમે PR માટે પ્લાન કરતા હો તો તમે 12th પછી પણ જાઓ તો બેચલર્સ પણ કરી શકો છો, કે બેચલર્સ કર્યા પછી તમે માસ્ટર્સ માટે કરો છો તો પણ PR ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ઇન કેનેડા ફોર ધ સ્ટુડન્ટ વિઝા.
હાઉ મચ બેકલોગ. તો બેકલોગ જે રીતે મેં કીધું કે 13 to 14 જેવી બેકલોગ્સ છે જે તમે એક્સેપ્ટ કરી શકો છો કે 13 to 14 બેકલોગ્સ ની અંદર તમે કેનેડા માટે અપ્લાય કરી શકો છો. Is that possible to go with 5 bands in one module? જો તમારે એક મોડ્યુલમાં 5 bands હોય તો એના માટે પણ આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે અને એના માટે હું બેસ્ટ ઓપ્શન્સ એ સજેસ્ટ કરીશ ખુશ્બુ કે તમે એકવાર આર્ટ્સ રીઅપિયર કરી દો કે જેનાથી અમે મેક્સ ટુ મેક્સ ટાર્ગેટ કરીશું તમારો કે 6.5 બેન્ડ્સ તમારા કવર થઈ જાય. Ma'am, I would like to know what is the job opportunities after graduation. See, Pashwa Shah questioning me, ma'am, I would like to know what is the job opportunities after graduation. See, after graduation, જો તમે job opportunities ની વાત કરો છો તો yes, colleges and universities is suggesting to you કે તમને એ લોકો suggest કરી શકે છે job opportunities માટે. Yes, so many job opportunities is available in Canada. Which are the best courses after graduations? Graduations માટે તમે બિઝનેસ નો કોર્સ પણ તમે અપ્લાય કરી શકો છો બટ વિચ પર્ટિક્યુલર field. What is the total expenditure for graduations and post graduations? Yes, this is the best questions, Krutisha. What is the total expenditure? તો ટોટલ એક્સપેન્ડિચર ની હું વાત કરવા જાઉં તો એના માટે તો તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોક-ઇન્સ કરવું પડે અમારી ઓફિસ પર આવીને. અને સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ઓવરઓલ હું તમને એક્સપેન્સીસ ની વાત કરવા જાઉં તો એક્સપેન્સીસ તમારો between 18 lakhs અરાઉન્ડ એક્સપેન્સીસ થાય છે. And in the detail you have to visit at our office once. Yes, scholarship જે રીતે મેં તમને કીધું કે if તમારા banks overall 7 not less than 6 and 6.5 banks અને જો તમારી પ્રોફાઇલ 80% 85% પ્લસ જતી હોય અને બેકલોગ્સ તમારા ના હોય તો તમે સ્કોલરશિપ માટે એલિજિબલ થાવ છો. Okay, thanks. What are the other intakes applying in Canada? કેનેડા માટે ટોટલી 3 ઇન્ટેક્સ છે, જાન્યુઆરી, મે એન્ડ સપ્ટેમ્બર. આ 3 ઇન્ટેક માટે તમે કેનેડાની અંદર અપ્લાય કરી શકો છો. Again same question, what is the total expenditure for masters per student? Yeah, જો તમે માસ્ટર્સ કોર્સની વાત કરવા જાઓ છો તો માસ્ટર કોર્સની અંદર તમારી જે ફીસ હોય છે એ યરલી તમારે $16,000 to $18,000 તમારે ગણીને ચાલવાની હોય છે કે $16,000 to $18,000 તમારી જે છે એ માસ્ટરની ફીસ હોય છે. જસ્ટ 1 સેકન્ડ. અરાઉન્ડ તમે જોવા જાઓ તો 9 to 10 lakhs જેવી ફીસ છે ફોર ધ માસ્ટર્સ જો તમે કોઈ સારી કોલેજીસ યુનિવર્સિટીઝમાં સ્ટડી કરતા હોય તો. Any permanent residency opportunity? Yes, Dhwani, you have to visit at our office so we can give you all the details about permanent residency opportunities. PR, what are the PR conditions after studies state-wise, country-wise? Okay, so further details માટે you have to visit at our office. So એના માટે તમે અમારી વેબસાઇટ પર પણ તમે જઈ શકો છો. If you have any other questions, then tell me regarding Canada study visa. So again હું વાત કરવા જાઉં તમારા ઓવરઓલ વ્યૂ પ્રોસેસ માટે કેનેડાની ઓવરઓલ પ્રોસેસની હું વાત કરું છું તો એપ્લિકેશન્સ કરશો એટલે તમારી ઓફર લેટર આવશે. ઓફર લેટર આવે પછી તમારે ટ્યુશન ફીસનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. એના પછી તમારી ટ્યુશન ફીસ રિસિપ્ટ આવે છે. And then after you go for GIC, Guaranteed Investment Certificate, for the $10,000 તમારે ડિપોઝિટ કરવાના હોય છે. And then after તમારું આવશે મેડિકલ આવશે and મેડિકલ કર્યા પછી તમારી વિઝા ફાઇલ લોન્ચ થશે. This is the overall process view for the Canada. જેવી રીતે મેં વાત કરી કે લિવિંગ કોસ્ટ માટે હું વાત કરું તો $600 to $800 બિટવીન જેટલું લિવિંગ કોસ્ટ હોય છે કેનેડાની અંદર.
અને બેચલર્સના કોર્સીસની વાત કરું તો $13,000 to $15,000 બિટવીન એની ફીસ હોય છે, પર યરની ફીસ હોય છે $13,000 to $15,000ની. એન્ડ માસ્ટરની વાત કરું તો $15,000 to $17,000 બિટવીન માસ્ટર્સની ફીસ હોય છે, કે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ આઈધર ગોઈંગ ફોર ધ કોલેજીસ. Okay, so now any other questions? ટોટલ એક્સપેન્ડિચર હું ગણવા જાઉં કેનેડાની અંદર તો 18 to 19 lakhs જેટલો એક્સપેન્ડિચર થઈ જાય છે કેનેડાની અંદર. Any other questions? I hope you all understand. So if you have any, there is no questions here. Yes. So if you have any doubts and queries, so you have to visit at our office once. તો તમે અમારી ઓફિસ વિઝિટ કરી શકો છો. Smile Foreign Education is helping you to the throughout process. ફાઇનલી ટુ એપ્લિકેશન્સથી લઈને તમારી પૂરી વિઝા ના આવે ત્યાં સુધીની બધી જ પ્રોસેસ પર તમને ગાઈડ કરશે, ઇવન એજ્યુકેશન લોન માટે પણ. તો યુ હેવ ટુ વિઝિટ એટ અવર ઓફિસ વિથ યોર પ્રોફાઇલ. તો અમને ઇઝી રહે ચેક કરવા માટે અસેસમેન્ટ કરીને અમે તમને ઓન ધ સ્પોટ આન્સર કરી શકીએ. વિધિન આ 24 hours અંદર અમે તમને આન્સર્સ કરી શકીએ કે તમારું કઈ કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીઝમાં તમે પોસિબિલિટી તમારી થાય છે. ઓકે, so special thanks to Ashok sir who giving me a wonderful opportunity to present this. So thank you guys for attending my session. Do you have any other doubts, queries? Okay, so thank you for joining me. For more visit, you have to visit our office, Smile Foreign Education. Thank you attending the session. Thank you all.